मौजे दिगवाल में कांग्रेस ताईदी सरपंच उम्मीदवार ने कहा, दिगवाल की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत कीजिए। तफसीलात के मुताबिक जिला संगारेड्डी कोहिर मंडल के मौजे दिगवाल में ग्राम पंचायत इलेक्शन की तैयारियां लिंगारेड्डी की क़यादत में बड़े जोश व खरोश के साथ किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ताईदी उम्मीदवार अहमद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मौजे दिगवाल की तरक्की के लिए खैंची के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। और बाद अज़ा मौजे दिगवाल में पब्लिक टॉक इंटरव्यू भी W9 न्यूज़ चैनल के जरिए किया गया। इस पब्लिक टॉक में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार की फुल सताइश की जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व साबिक सरपंच लिंगारेड्डी ने मौजे की अवाम से अपील की है कि ताईदी सरपंच उम्मीदवार को खैंची के निशान पर वोट देकर इन्हें भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। द ब्यूरो रिपोर्ट W9 न्यूज़। कांग्रेस पार्टी कत्तल गुर्तुके मौजे दिगवाल मंडल कोहिर ग्राम पंचायत दिगवाल का इलेक्शन इंतखाबात में हमारा अच्छा रिस्पांस है। राम लिंगारेड्डी साहब की सदारत में हम गांव की पूरी खिदमत करेंगे, गांव को जो है सेकुलरिज्म कायम रखेंगे, जो भी यहाँ पे काम है साफ सुथरा पानी पिलाएंगे। हमारी गुजारिश है गुरु से। सिंबल क्या है आपका? हाँ, आपका सिंबल क्या है? सिंबल खैंची के निशान को वोट दीजिए, भारी अक्सर कामयाब कीजिए। దిగ్వాల్ గ్రామం కోయిర్ మండల్లో కత్తెర గుర్తు అభ్యర్థిగా బండారి అహ్మద్ గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున బలపరచడం జరిగింది। కాబట్టి ఈరోజు ఈ ప్రచారంలో చాలా మంచి స్పందన ఉంది జనాలలో। ఎక్కడ పోయినా కూడా జనాలు మంచి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు। ఇక కత్తెర గుర్తుకు కూడా మంచి మెజారిటీతో గెలిపియాలని దిగ్వాల్ గ్రామ ప్రజలను కోరుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే గతంలో కూడా నేను స్వయంగా 3 దఫాలు సర్పంచ్గా చేయడం జరిగింది। అప్పుడే దిగ్వాల్ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపేయడం జరిగింది। త్రాగునీరు కానీ, రోడ్లు కానీ, విద్యుత్ కానీ, మరి ప్రతిదీ కూడా గ్రామ అభివృద్ధికి పాటుపడ్డారు। ఇక ముందు కూడా నేను ఏ అభ్యర్థిని అయితే బలపరిచినానో అహ్మద్ అలీకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కత్తెర గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపియాలని కోరుకుంటున్నాను। आदाब नाजरीन, W9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ग्राम पंचायत इलेक्शन के पेश नज़र हम इस वक्त दिगवाल ग्राम पंचायत को आए हुए हैं। कौन से कैंडिडेट को पसंद कर रही है और कौन से कैंडिडेट को यहाँ पर लाने वाली है, आज हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है? सुरेश सर, यहाँ पर कौन सी पार्टी आने वाली है सर? దిగ్వాల్ గ్రామంలో మరి ఇప్పటి వరకు 50 సంవత్సరాల నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది ఇక్కడ। ఎందుకనంటే మా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారు రామలింగారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకే మొగ్గు చూపుతారు అందరూ కూడా 50 సంవత్సరాల నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది। అభివృద్ధి కూడా చాలా బాగుంది। అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వేరే పార్టీ రాలేదు అని అంటే అభివృద్ధి దిగ్వాల్ రామలింగారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి బాగా ఉంది। కాబట్టి దిగ్వాల్ ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకే మొగ్గు చూపి ఓటేసి మా లింగారెడ్డి గారు నిలబెట్టిన అభ్యర్థికే ఓటేసి భారీ మెజార్టీతో ప్రతిసారి కూడా ప్రతి ఎలక్షన్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఓటేసి గెలిపిస్తాం। ఈసారి కూడా దిగ్వాల్ గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అహ్మద్ అలీ గారిని కత్తెర గుర్తుకు ఓటేసే గెలిపిస్తాం మేమందరం కూడా। तो ग्राम पंचायत दिगवाल के माजी सरपंच नागिंदर राव से बात करते हैं, यहाँ का मौखूफ इलेक्शन का क्या है? लिंगारेड्डी साहब के सदारत में जो है इलेक्शन चल रहा है और जो है कांग्रेस पार्टी से भंडारी अहमद अली साहब को ठहरा करे है और जो है गांव में जो है हर चीज़ की जो है तरक्की हुई है। ये जो है राम लिंगारेड्डी साहब की मेहरबानी है और जो है आपके भारी अक्सरियत से और जो है कम से कम जो है 400 वोटों से जो है भंडारी अहमद साहब जो है दिगवाल में जो है जीत रहे हैं। हमारे को यहाँ पर सुनने आ रहा है कि बहुत टफ इलेक्शन चल रहा है यहाँ पर,
दूसरी पार्टी का भी आने का अंदेशा है, आप इस बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा जो है मौकूफ नहीं है। बहुत भारी अक्सरियत से जो है हमारा कैंडिडेट जो है जीत रहा, और जो है गंजी की निशान को जो है बेहिसाब वोट गिर रहे। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिगवाल के विद्या कमेटी चेयरमैन नरसिम्हलू साहब मौजूद है। अब उनकी जबानी सुनते हैं। అందరికీ మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. మా దిగ్వాల్ గ్రామం అనేది ఒక కంచుకోట దేనికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు రామలింగారెడ్డి నాయన నరసింహారెడ్డి ఉన్న సంది, తర్వాత లింగారెడ్డి వచ్చే సంది, ఏ ఎలక్షన్ తీసుకున్నా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మొగ్గు చూపుతారు. అభ్యర్థి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరు బలపరిచినా కూడా కాంగ్రెస్ తరఫు నుండి ఉండి గెలుస్తారు. ఎందుకంటే ఇది ఎవరు ఒక ఊరు పెద్ద మనిషి, మండల పెద్ద మనిషి, ఆయన ఎవరికి అన్యాయం చేయకుండా అందరికి ఒక లెవెల్ చూస్తారు. పార్టీలకు అతీతంగా ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ కాకుండా మా దిగ్వాళ్ళు ఉన్నంత ఎలక్షన్ మంచిగా ఏ ఊళ్ళో ఉండదు. ఎందుకంటే పార్టీలకు అతీతంగా కుల మతాలు లేవు, ఏం లేవు, చెప్పేవారు మస్తు చెప్తారు. కానీ మా దిగ్వాల్ గ్రామంలో ఉన్నంత ఎలక్షన్ మంచిగా ఏ ఊళ్ళో ఉండదు. కాబట్టి అందరు లింగారెడ్డి తరపు ఉండి మంచి మెజార్టీతో గెలిపిస్తారు. ఇప్పుడు మా కాంగ్రెస్ తరపు నుండి బలపరిచిన బండ రామసాబు కత్తెర గుర్తు వచ్చింది కాబట్టి అందరికి ఆయన ఓటేసి గెలిపిస్తారు. అది మా ఇది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు 10 ఏళ్ళు ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కూడా మా దగ్గర గవర్నమెంట్ ఉంది కాంగ్రెస్, దానికి మేము మొగ్గు చూపుతాం మేము. అందుకే ఇది మనవి. अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजू, जो साबिक वार्ड मेंबर दिगवाल के रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं। మీడియా మిత్రులకు అందరికీ మా యొక్క నమస్కారాలు. ఈ యొక్క గ్రామంలో కొన్ని సంవత్సరాలుగా, ఒక 50 సంవత్సరాల సంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కంచుకోటగా నిలుస్తూ దేనికి కూడా వార్డు మెంబర్ కానీ, ఒక ఎంపీటీసీ కానీ, జెడ్పీటీసీ కానీ ఆ స్థానం నుంచి కూడా ఇది గెలుపుగా మా దిగ్వాలు ఎప్పుడు ముందంచలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మా రామలింగారెడ్డి పటేల్ గారు ఈ యొక్క దిగ్వాల్ గ్రామ అభ్యర్థిగా ఒక మహమూద్ అలీ గారు, అహ్మద్ అలీ గారిని నిలబెట్టి మరి కత్తెర గుర్తు, మా యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ కత్తెర గుర్తు వచ్చింది కాబట్టి మరి ఈ యొక్క కత్తెర గుర్తును, మరి వార్డు మెంబర్లను, సర్పంచ్లను అందరినీ మరి భారీ మెజార్టీతో మేము దిగ్వాల్ గ్రామంలో గెలిపిస్తామని, మరి మా పార్టీలో ఉండి వేరే వాళ్ళు వేరే పార్టీలో పనిచేసినా కానీ మా రామలింగారెడ్డి పటేల్ వాళ్ళకే ముందు వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ అభిప్రాయాలు పెట్టుకోనకుండా గ్రామంలో అభ్యర్థులు అపోజిట్ వర్క్ చేసినా కానీ ఏదన్నా బెనిఫిట్ వచ్చినప్పుడు ముందు వరుసలో ఆ అపోజిట్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా మంచి సహాయం చేస్తూ ఈ రోజు వరకు దిగ్వాల్లో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈ యొక్క దిగ్వాల్ను కాపాడుతూ వస్తున్నారని మా యొక్క రామలింగారెడ్డి గారు నిలబెట్టిన అభ్యర్థి కత్తెర గుర్తుకు మేము ఓటేసి ఆ భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని మేము ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కోరుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. अस्सलाम वालेकुम। ये पंचायत इलेक्शन दिगवाल पे पूरे लोगों की मर्जी से कैंडिडेट को चुना गया है, लिहाजा हमारी गुजारिश है कि अहमद अली साहब को कैंची के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें और हर हमारा जो भी काम रुके हुए हैं वो कामों को उनसे इल्तिजा कर काम हासिल करें। और जो भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं बहुत दिलचस्पी से और दिल से कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो भारी अक्सर से हमारे साहब को कामयाब करेंगे। अल्लाह हाफिज।